वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्राय सुदर्शन दारु ब्रह्म परम ब्रह्म चतुर्भुज नमोस्तुते। जय जगन्नाथ। समस्त को बरुथनी एकादशी अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना और अभिनंदन। आमे जानिचु एकादशी महात्म्यर कौन महिमा रही। एकादशी तिथि हेउछि सबुठारु पुण्य तिथि आ एकादशी व्रत हेउछि सबुठारु श्रेष्ठ व्रत। थरे राधा को तांको गोपी माने पचारले, हे राधा तुमे भली कौन करुच जे कृष्ण तुमर एते प्रिय होई पारचंती। तो राधा कहिले, जे भली सर्प मध्यरे शेषनाग, पक्षी मध्यरे गरुड़, देवता मध्यरे विष्णु, वरुण मध्यरे ब्राह्मण, वृक्ष मध्यरे पिपल, पत्र मध्यरे तुलसी दल, यज्ञ मध्यरे अश्वमेध यज्ञ, ग्रह मध्यरे चंद्रमा, ठीक सही भली व्रत मध्यरे एकादशी व्रत और तिथि मध्यरे एकादशी तिथि ये हेउछंती सर्वश्रेष्ठ। एही एकादशी व्रत पालन करी मु भगवान कर प्रिय होई परिछि। राधा रानी कहिले, श्रीकृष्ण को जदि प्रसन्न करने को हेउछि ताहले एकादशी व्रत पालन करने को पड़िबो। तेबे एही एकादशी तिथिर विशेष भूमिका रही, कारण यह श्री विष्णुकर सबुठारु प्रिय तिथि। तेबे विष्णुकर प्रिय तिथि हैला किपरि चलंत टिके जानिबा स्वल्परे। मूर नामक एक प्रभावशाली राक्षस थिला। ता से देवलोकर बहुत हैरान हरकत कला। समस्ते आसी विष्णु को गुहारी कले। तापरे विष्णु स्वयं मूर सहित युद्ध करने को गले। दुहिंक मध्यरे घमाघोट युद्ध चलिला, किंतु केही मध्य हारु नथिले। विष्णु शत चेष्टा कले मध्य मूर को हराई पारु नथिले। तापरे मूर नामक असुरटा सेठारु चली जाइछि आ विष्णु जोग निद्रा को जाइचंती। एहार सुजोग नै मूर आसिकरी विष्णु को मारिबा पई जाउथला। सेही समय विष्णु को शरीररु जने देवी जात हेले आ से मूर को निधन करथिले। जेतेबेले विष्णुकर निद्रा भंग हैला, देखिले जे तांको सामने मूर राक्षस मरिकी पड़िचे। से आश्चर्य हो गले। से जेतेबेले एपट सेपट देखिले तांको पाखरे जने देवी ठिया होइचंती। से देवी जन को पचारिले सबु कथा ये किपरि घटिला। तापरे देवी जनक कहिचंती, हे प्रभु आपण जेतेबेले निद्रा जाइथिले एही असुरटी आपनको मारिबाको आसीथिला। ठीक सेही समय मु आपणकर ही शरीररु जात हेली आ मु ताकू बद्ध करिदेली। सेतेबेले विष्णु से देवी को ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाइचंती और से देवी को वरदान देले जे हे देवी आज एकादशी तिथि थिबारु तुमरो नाम एकादशी रहिबो। आ जेउ माने भी एही एकादशी दिन मते पूजा करिवे से समस्त पूजा तुमे पाइबो। और जे एही एकादशी व्रत करिवे तांकर सबु प्रकार पाप खंडन हेबो और से माने वैकुंठगामी हेबे। ता परठारु समस्ते एकादशी तिथि पालन कले, पाप समस्तंकर खंडन हैला, पाप सब धोई हो गला और समस्ते वैकुंठगामी हेले। तेबे आउ गोटे प्रश्न आसे आम मनरे जे एकादशी तिथि रे लेखा हेछि शास्त्र रे जे शस्य खाइबा नाही। तेबे काहेकि शस्य खाइबा नाही ताहा मध्ये चलंतु जानिबा। समस्ते एही एकादशी व्रत पालन करी वैकुंठगामी हेले। तो से पाप पुरुष जे थिले से भगवान विष्णु को कहिले, हे प्रभु मते तो गोटे दायित्व देइथिलो आ से दायित्वर मोर एबे किछि आ कार्य को नाही। कहीं ना समस्ते एकादशी व्रत पालन करछंती आ समस्ते स्वर्ग को जाउछंती। तो पाप कोठी रहिला जे मु पापर विचार करिवे। तो सेतेबेले भगवान विष्णु तांको कहिले पाप पुरुष को जे तुमे आजिर दिन रे एही एकादशी तिथि रे शस्य रे वास करिवो। तो जेउ माने शस्य भक्षण करिवे से सबु तक पाप तांको शरीर को जीव। एणु एही एकादशी तिथि रे शस्य खांती नाही, जेमिति धान, गहम, जोवार, बाजरा इत्यादि सबु शस्य और दाली जातीय जिनस जेमिति के मुग, बिरी, कोलथ, कांदुल ए गुडाक सबु मध्य खाइबा उचित नुह। एही एकादशी व्रत जो माने पालन करचंती से माने साधारणतः निर्जला करथांती, माने से माने जल भी स्पर्श करंती नहीं, अधा सजला करथांती,
ମାନେ ଜଳାହାର କରିଥାନ୍ତି, ଜଳ କେବଳ ପିଇକିରି ରହନ୍ତି। ଆଉ ଅଧା ଜଣ ଫଳାହାର କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ସେମାନେ ଫଳ ଖାଇକିରି ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏହି ଦିନ ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ଆପଣମାନେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଜନଟା ସାତ୍ଵିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରନ୍ତି, ଦଶମୀ, ଏକାଦଶୀ ଓ ଦ୍ୱାଦଶୀ। ଦଶମୀ ତିଥିରୁ ହିଁ ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନ, ଏକବାର ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ କଣ ଖାଇବେ? ଆପଣ ଯଦି ରହିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଯେମିତି ରହିବେ, ଯେମିତି ନିର୍ଜଳା, ଜଳାହାର ଓ ଫଳାହାର। ଯଦି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହାବି କିଛି ଯେମିତି ଶୁଆଁ ଚାଉଳ, ଶାଗୁ, ଫଳ ମୂଳ ଏସବୁ ଖାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଆଉ କେତୋଟି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡେ। ଯେମିତିକି ସେଦିନ କାହାର ହୃଦୟକୁ ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କଥା କହିବେ ନାହିଁ, କାହାର ଅପମାନ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଦିନ ମିଛ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଅନାଦର କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାରିବେ ସେଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ରହିବେ, ହରିନାମ ଭଜନ କରିବେ, ହରିନାମ ଜପ କରିବେ, ହରିନାମ ଲେଖିବେ, ଭାଗବତ ପୋଥି ପୁରାଣ ପଢିବେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବି ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ଯଦି କିଏ କିଛି କହିବି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଦିନ ଆପଣ ନୀରବ ରହିବେ। ସେଦିନ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ମୌନ ରହିକରି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ରହିବେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ସେତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କିଭଳି ପାଳନ କରିବା। ତେବେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାର କଣ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଅୟୁତ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାର ଯେଉଁ ଫଳ ଥାଏ, ତାହା ଏକ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରେ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। 88,000 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ, ତାହା ଏକ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନରେ ଅନାୟାସରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପାପ ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ସାଗରରେ ଯେଉଁମାନେ ମଗ୍ନ, ସେମାନଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରର ଉପାୟ। ରାତ୍ରିରେ ଉଜାଗର ରହି କେହି ଯଦି ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଶତ ପାପଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାକୁ ଭୀଷଣ ଯମଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଓ ଶତ ବାଜପେୟ ଏକ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସର 16 ଭାଗର 1 ଭାଗ ତୁଲ୍ୟ ବି ନୁହଁ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଉପବାସ କଲେ ତାହାର ମାତୃପକ୍ଷର 10, ପିତୃପକ୍ଷର 10 ଓ ପତ୍ନୀ ପକ୍ଷର 10 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। କାଶୀ, ବଦ୍ରିକା ଇତ୍ୟାଦି ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରେ ତାର କେତେ ଗୁଣା ଅଧିକା ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ଦିନରେ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣରେ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ବସୁନ୍ଧରା ଦାନର ସମାନ ଫଳ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ଦିଗରେ ଅଶ୍ୱମେଧ, ରାଜସ୍ୱୀୟ ପ୍ରଭୃତି ସକଳ ଯଜ୍ଞ, ସକଳ ତୀର୍ଥ ଓ ସକଳ ତପସ୍ୟା, ଯାବତୀୟ ମହାଦାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଏକମାତ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ। ଏହିପରି ବ୍ରହ୍ମା ତୁଳାଦଣ୍ଡରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ହରିନାମଧାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗଣଙ୍କର ବ୍ରତ ହିଁ ଓଜନରେ ଅଧିକ ହେଲା, ଯାହାକି ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଯମଦେବ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗୋଟିଏ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଲେ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ କଣ ସବୁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ ବିଧି ରହିଛି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ପାଳନ କରିବାର। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତଟା 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦଶମୀ ତିଥିରେ ପ୍ରାତଃରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାଂସ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ, ମାଂସ, କୋଦ୍ରବ୍ୟ, ଚଣା, ଶାଗ, ମହୁ, ପରାହ୍ନ, ପୁନର୍ଭୋଜନ ଓ ମୈଥୁନ, ଏହି 10ଟି ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରତର ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନେ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିଥିବେ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ।
ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଅତିଥି ସେବା କଲେ ତାହା ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ପାରାୟଣ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ମୋର ଜାଣିବା ବା ନ ଜାଣିବାରେ ଯଦି ଜ୍ଞାତ ବା ଅଜ୍ଞାତରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ଭକ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୈଶାଖ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ଯୋଉଟାକି ବରୁଥିନି ଏକାଦଶୀ। ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ବିଷୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ବୈଶାଖ ମାସର ଏକାଦଶୀର ନାମ କଣ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର, ଆଉ ଏହାର କଣ ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡୁସୁତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବୈଶାଖ ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ। କହନ୍ତି ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଶୁଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦର, ବୈଶାଖ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ କେଉଁ ନାମରେ ତାକୁ ଭାସି, ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ମହିମା, ହେ କୃଷ୍ଣ ମିନତି ଘେନିମା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ। କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ପଣ୍ଡୁସୁତ, ଶୁଣ କହିବା ଲୋକହିତ, ବୈଶାଖ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ନାମରେ ବରୁଥିନି ଭାସି, ସୌଭାଗ୍ୟ ଦୁଇ ଲୋକେ କିଏ, ସୁଖ୍ୟ ସର୍ବଦା ଉପୁଜାଏ, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାପ ହାନି କରଇ ଏହି ବରୁଥୁନି, ଦୁର୍ଭାଗା ଯେଉଁ ବ୍ରତ କରି ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଏ ମନ ସରି, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାଢ଼୍ୟ ଏ ଭକ୍ତିର ମୁକ୍ତିର, ସମସ୍ତ ପାତକ ନାଶନ୍ତି ଗର୍ଭବାସକୁ ନିକୃତନ୍ତି, ଏ ବରୁଥିନି ବ୍ରତ କରି ମାନ୍ଧାତା ଗଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ, ନିକୁଚ୍ଛ ଧୁନ୍ଦୁମାର ଆଦି କେତେ କହିବା ନୃପଭେଦୀ, ଯେଉଁ ବ୍ରତକୁ କରି ଦକ୍ଷ ବ୍ରୁରୁ କପାଳୁ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ, 10 ସହସ୍ର ସମ୍ବତ୍ସର ତପସ୍ୟା କରେ ଯେଉଁ ନର, ଏ ବରୁଥିନି ବ୍ରତ କରି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବରୁଥିନି କରି ଦୁଇ ଲୋକରେ ବାଞ୍ଛା ପୁରୀ, ହେ ମହାରାଜା ବରୁଥିନି ମହାପାତକ ବିନାଶିନୀ, ସେ ଦିଏ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦୁଇ ପାପୀଙ୍କି ପବିତ୍ର କରଇ, ଅଶ୍ୱଦାନରୁ ଗଜଦାନ ଅଧିକ ଜାଣ ହେ ରାଜନ, ତିଳ ଦାନରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନରୁ ଅନ୍ନ ଦାନ, କନ୍ୟା ନୁହଁଇ ସାଧାରଣ, ସେ କୁଳ ସ୍ଥିତିର କାରଣ, ତଚ୍ଛମ ଧେନୁ ଦାନ କହି ଯେ ଯଜ୍ଞ ସାଧନ ହୁଅଇ, ଉକ୍ତଏ ହେଲେ ଯେତେ ଦାନ ଏଥୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟା ଦାନ, ଯେ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଜେଣେ କୃତାର୍ଥ ହୁଏ ଜନ୍ତୁ, କରି ଏସବୁ ଦାନ ମାନ ଅର୍ଜଏ ଯେଉଁ ଫଳ ଜନ, ସେ ଫଳ ବରୁଥିନି ବ୍ରତ ଦିଅନ୍ତି ଜନଙ୍କୁ ନିୟତ, ଯେ କନ୍ୟା ବିକ୍ରି ବୃତ୍ତି କରେ ସେ ପଡ଼େ ଘୋର ନର କରେ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କନ୍ୟା ଧନ ଜାଣ ପୁଣ୍ୟରେ କନ୍ୟା ଦାନ ଗଣ, କନ୍ୟାକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ଯେ ବିପ୍ର ପାତ୍ର ଅନୁସରି, ତା ପୁଣ୍ୟ ଚିତ୍ର ଗୁପ୍ତ ହେଲେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଭଲେ, କନ୍ୟା ଦାନର ସମ ଫଳ ପ୍ରାୟ ସେ ଜାଣେ ନରପାଳ, ଯେ କରେ ବରୁଥିନି ବ୍ରତ ବୈଶାଖ ମାସରେ ବିଦିତ, ମାଂସ ମଧୁର ମଧୁଶାକ ପଲାନ୍ନ କୋଦ୍ରବ୍ୟ ଚଣକ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ କାଂସ୍ୟ ପାତ୍ର, ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଯେବା ଅପବିତ୍ର, ଏ 10 ଯତ୍ନେ ଦଶମୀରେ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରତ ଦୂର କରେ, ପୈଶୁନ ପରେ ଅପମାନ ତୁମୁଳ ଯେ ଦନ୍ତ ଧାବନ, କ୍ରୀଡ଼ା ଯେ ନିଦ୍ରା ଦ୍ୟୁତ ହିଂସା, ଶ୍ରେୟ କାମାଦି ମିଥ୍ୟା ଭାଷା, ଏକାଦଶୀରେ ଏ 11 ବ୍ରତର ନୁହଁଇ ଆଚାର, ଯେ ପୁଣ୍ୟ ଭୋଜନ ମୈଥୁନ ପିଷ୍ଟ ପ୍ରେକ୍ଷତି ମସୁ ମନ, ଏମାନ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଛାଡ଼ି ବ୍ରତର ଫଳ ଯେବେ ଲୋଡ଼ି, ବିଧିରେ ବରୁଥିନି କର ରାତ୍ରରେ ହୋଇ ଉଜାଗର, ଜାଗର ଦେବ ଯେଉଁ ବ୍ରତୀ ପାଳଇ ମଧୁ ଧ୍ୱଂସୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ସର୍ବ ପାପୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମ ଗତିକୁ ଲଭଇ, ତେଣୁ ଯତ୍ନରେ ବରୁଥିନି କରିବ ପୁଣ୍ୟମାନ ଘେନି, ଯେବେ ଯମକୁ ଭୟ ଥିବ ଏ ବରୁଥିନିକି କରିବ, କରିବା ନ କରି ଏ ବ୍ରତ ଶୁଣେବା ପଢ଼େ ଯେ ଚରିତ, ସେ ଗୋ ସହସ୍ର ଫଳ ପାଇ ସମସ୍ତ ପାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇ, ବ୍ରତର ପ୍ରଭାବ ଏମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ହୋଇ ସ୍ଥିତ,
इति श्री भविष्योत्तर वैशाख कृष्ण वरुथिनी नाम एकादशी महात्म्य एकादशोध्याय। तेबे ये हैला हमर वरुथिनी एकादशी महात्म्य। एही व्रत करिबा द्वारा दुर्भाग्यर भाग्यर मध्य सौभाग्य आसी थाए। एही व्रत करिबा द्वारा समस्त पाप नश होइथाए। मान्धाता मध्य एही व्रत करी स्वर्गपुरी को जाइथिले। आ एठारे वर्णित होइचंती जे 10,000 संवत्सर तपस्या करे जेउ नर ए बरुथिनी व्रत करे दुहिंकु तुल्य फल मिले। माने 10 संवत्सर वर्ष तपस्या करिके जेउ फल मिले ए बरुथिनी एकादशी रे सेही फल प्राप्ति होइथाए। माने भाबी पारुचंती बरुथिनी एकादशी महात्म्य केते। एही बरुथिनी एकादशी व्रत करिबा द्वारा व्रती को भक्ति भी मिली थाए और मुक्ति भी मिली थाए। तेबे शेषरे कृष्ण युधिष्ठिर को कहिचंती करिबा न करी ए व्रत शुणेबा पढ़े जे चरित से गो सहस्र फल पाई समस्त पाप मुक्त होई। माने जानिले आपण माने व्रत करंतु कि न करंतु एही एकादशी व्रतर महात्म्य पढ़िबा किंबा शुणिबा द्वारा गोदानर फल पाई थाए। एनु आपण माननकु गोटे अनुरोध, आपण माने शुणिले शुणी सारला परे आपणकर जेते प्रियजन अछंती सेमाननकु शेयर कर देबे। काहेकि से माने भी शुणंतु, से माने जदि किछि पुण्य अर्जन करिवे ताले तार भागीदार आपण माने मध्य हेबे। लोकंकु जदि साहाय्य करिबा आमे ताले हमकु भगवान साहाय्य करिवे। आउ कमेंट रे लिखि दियंतु आपण माने जहाँ भी लिखंतु जय जगन्नाथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। लाइक टे करंतु। चैनल रे जदि न अछंती ताहले आध्यात्मिक विश्वास चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आउ जदि एही चैनल रे सब्सक्राइब करि सारचंती ताहले आपण एही चैनल रे जोड़ी हेकि थांतु। हमर जगन्नाथ संस्कृति और हिंदू संस्कृति रो अनेक पूजा पाठ धर्म परंपरा विषय रे बहुत किछि जिंस जानिबा को पाइबे। तेबे आजर वीडियो रे एतिकी। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।